Hello, hi, welcome to my channel Programming World. This video is about computer architecture, that is logic gates. Second topic, basically what is logic gates? Logic gates are the basic building blocks of any digital system. That is, logic gates are the basic building blocks of any digital system. So it is a base for a digital system. Basically it is an logic gates are an electronic circuits. These are electronic logic gates are electronic circuits. They may have one or more, that is two inputs and one output. So in two inputs and one output, we know that any computer takes the input values, whatever we give will be taken in the form of zeros and ones, and the output, these are inputs, and output will be also given in the form of 0 or 1. So the relation between the input and output is based on certain logic. So this logic is we are going to study in our logic gates. So as I have told, it is an electronic circuit. This electronic circuit, the electronic circuit takes the inputs in the form of signals. For example, a digital computer takes the input in the form of voltage. You may be wondering how. For example, if we give it, the digital computer will be assigning value of 1 as 0.5 and value of 0 as 3.5. So whenever you give the value of 1 to the circuit, and it will take as 0.1, and whenever you give the value as 0, it will be taking as 3.5, and the output is given by taking these both 0.5 and 3.5, and using the logic, the output is done and given in the form of again binary information, that binary variables, that is zeros and ones. So there are many logic gates. There are many logic gates. Each logic gate has its own graphical symbol, algebraic form, and truth table.
So the logic is done by using logic symbols, that is circuits, and the algebraic form is to represent how it is done, and truth table gives us output values and output values of given input values. Now coming to first logic gate. To first logic gate, AND. It is a name of a logic gate and its graphic representation. అంటే ఎలా గ్రాఫికల్లో రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే A B X. ఇది లాజిక్, మధ్యలో సింబల్ అనేది లాజిక్, అండ్ దిస్ A and B are input values and these X is output values. ఈ A and Bని ప్రాసెస్ చేసి లాజిక్ ద్వారా మనకి అవుట్పుట్ Xని ఇస్తుంది. సో దీన్ని ఆల్జిబ్రిక్ ఫామ్లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే X ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A ఇంటూ B, అండ్ కదా A ఇంటూ B. దీని ఆల్జిబ్రిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఇది. ట్రూత్ టేబుల్లో తీసుకుంటే నేను చెప్పాను కదా ఇందాక, ఇవి A అండ్ Bని ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇది ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ కాబట్టి వీటిని సిగ్నల్స్ ఫామ్లో తీసుకుంటారు. సిగ్నల్స్ అంటే లైక్ 0 and 1s, జీరోస్ అండ్ వన్స్ కదా. 1 అంటే ఆన్ మోడ్, 0 అంటే ఆఫ్ మోడ్. ఇప్పుడు ట్రూత్ టేబుల్లో చూపిస్తా అది ఎలా అవుతుంది అనేది, లాజిక్ అనేది. A, B ఇన్పుట్ వాల్యూస్, అవుట్పుట్ వాల్యూ X. సో ఇప్పుడు నీ రెండు ఈ లాజిక్ గేట్లో నువ్వు బోత్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అంటే నీ బోత్ ద సిగ్నల్స్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఆర్ ఇన్ ఆఫ్ మోడ్, అంటే 0. ఆఫ్ అంటే ఆన్ చేయలే, ఆఫ్ మోడ్లో ఉంచారు అంటే రెండు 0 0 0. అప్పుడు నీ అవుట్పుట్ కూడా 0 అంటే అవుట్పుట్ సిగ్నల్ కూడా ఆన్ అవ్వదు అని. సో దీని మీద ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఫామ్లో అండ్ ఆపరేషన్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ చేయవచ్చు మీరు. 0 0 0. సో ఇప్పుడు ఒక లాజిక్ గేట్ని ఆన్ చేసి అంటే 1 మోడ్ 1లో పెట్టి ఇంకొక లాజిక్ గేట్ని ఆఫ్లో పెడితే అంటే 0లో పెట్టి, ఇప్పుడు ఒకటి ఆన్లో ఉంటే ఇంకొకటి ఆఫ్లో ఉన్నా కానీ మొత్తం మన అవుట్పుట్ అంతా ఆఫ్లోకి వెళ్తుంది, అంటే మన అవుట్పుట్ అనేది ఆన్ అవ్వదు. సో 1 into 0 0. ఇన్ ద సేమ్ వే ఫస్ట్ వన్ని ఆఫ్లో పెట్టి సెకండ్ వన్ని ఆన్లో పెడితే మన అవుట్పుట్ ఆఫ్లోనే ఉంటుంది. ఇఫ్ వీ ఆన్ బోత్ ద ఇన్పుట్స్ అంటే రెండు సిగ్నల్స్ని మనం ఆన్ మోడ్లో పెడితే అప్పుడు మన అవుట్పుట్ అనేది ఆన్ అవుతుంది, అది 1. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. అండ్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ లాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అవుట్పుట్ X ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A ఇంటూ B, 0 0 1 అలా గుర్తుపెట్టుకోవడం. కమింగ్ టు సెకండ్ లాజిక్ గేట్ ఆర్. దీని గ్రాఫిక్ రిప్రజెంటేషన్ వచ్చేసి ఇలా. సో దీని ఆల్జిబ్రిక్ ఫామ్లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే X ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A ప్లస్ B అంటే అడిషన్ అనుకోండి. దెన్ ట్రూత్ టేబుల్లో ఇది ఫంక్షనల్ ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తుందో మనకి ఇప్పుడు ట్రూత్ టేబుల్లో నేను చూపిస్తాను. సో ఇఫ్ యూ టేక్ బోత్ A అండ్ B అంటే ఫస్ట్ లాజిక్ గేట్ని ఆఫ్లో పెట్టి నువ్వు సెకండ్ లాజిక్ గేట్ని ఆన్లో పెట్టినా నీ అవుట్పుట్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. అంటే నువ్వు దీంట్లో ఈ లాజిక్ గేట్లో బోత్ ద సిగ్నల్స్ ఆన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏదైనా ఒక్క సిగ్నల్ ఆన్ చేసినా నీ అవుట్పుట్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. ద సేమ్ వే ఏని ఆన్ చేసి బీని ఆఫ్ చేస్తే ఇది ఆన్ అవుతుంది. కానీ రెండింటిని ఆఫ్ మోడ్లో పెడితే మన అవుట్పుట్ అనేది ఆఫ్లోనే ఉంటుంది, రెండింటిని ఆన్ మోడ్లో పెడితే ఆన్ అవుతుంది. సో ఇది మీరు అడిషన్ లాగా అనుకోవచ్చు. X ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A ప్లస్ B, 0 + 1 1 1 + 0 1 0 + 0 ఓన్లీ లాస్ట్ కేసు మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 1 1 అంటే రెండు ఆన్లో ఉంటే మన అవుట్పుట్ ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్వర్టర్. సో నేను ఇందాక ఏం చెప్పానంటే ఏ లాజిక్ గేట్కైనా 1 ఇన్పుట్ అయినా ఉండొచ్చు, 2 ఇన్పుట్స్ అయినా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ మనకి 2 ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి, 1 అవుట్పుట్ ఉంది. కానీ ఇన్వర్టర్కి మాత్రం ఒకటే ఇన్పుట్ ఉంటుంది. అండ్ దీని లాజికల్ అదే గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇలా ఉంటుంది. అంటే
ఇప్పుడు ఇది ఇన్పుట్ ఏ, ఇది అవుట్పుట్. ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్స్, దీని ఆల్జిబ్రిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఏమో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ కాంప్లిమెంట్. ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. లైక్ ఇప్పుడు నువ్వు ఆఫ్ మోడ్లో పెట్టావు నీ లాజిక్, నీ సర్క్యూట్ని ఆఫ్ మోడ్లో పెడితే నీ అవుట్పుట్ ఆన్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. అంటే ఆపోజిట్ అన్నమాట. కాంప్లిమెంట్ అని చూసారుగా ఇక్కడ. సో అలా. సో ఒకవేళ ఇన్పుట్ని ఆన్ చేస్తే మీ అవుట్పుట్ అనేది ఆఫ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు బఫర్. బఫర్ కూడా ఓన్లీ సింగిల్ ఇన్పుట్ ఉంటుంది. బఫర్ ఇదేమో లాజిక్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్, ఇదేమో ఆల్జిబ్రిక్ ఫామ్, ఇదేమో ట్రూత్ టేబుల్. ట్రూత్ టేబుల్ ఏమో ఇప్పుడు నువ్వు నీ ఇన్పుట్ని ఆన్ చేస్తే నీ సర్క్యూట్ కూడా ఆన్ అవుతుంది. నీ ఇన్పుట్ని ఆఫ్ చేస్తే నీ సర్క్యూట్ కూడా ఆఫ్ అయిపోతుంది. అంటే నువ్వు ఏది చేస్తే అదే అవుతుంది అక్కడ బఫర్లో మాత్రం. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి నాండ్. నాండ్ మీకు పేరులోనే తెలుస్తుంది. నాండ్లో యాండ్ ఉంది. అంటే యాండ్కి ఎన్ అంటే అది యాండ్కి ఆపోజిట్. ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ పైన చూస్తే యాండ్కి 0 0 రెండు ఆఫ్ మోడ్లో ఉంటే సర్క్యూట్ ఆఫ్ అయింది. కానీ నాండ్లో మాత్రం దానికి కాంప్లిమెంట్ అవుతుంది. రెండు ఆఫ్ మోడ్లో ఉంటే నీ ఇన్పుట్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. చూపిస్తున్నానండి. దీనికి కూడా 2 ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. దీనిది కూడా సేమ్ లాజిక్ డయాగ్రామ్, సేమ్ యాజ్ అండ్ లానే ఉంటుంది. కాకపోతే ఈ సర్కిల్ అనేది మీకు కాంప్లిమెంట్ని చూపిస్తుంది. చూడండి, దీనిది మరియు దీనిది సేమ్ ఉంది, ఓన్లీ ఇది కాంప్లిమెంట్ ఉంది. సో దీనిది ఎలా అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏబి కాంప్లిమెంట్. చెప్పాను కదా ఫస్ట్. ఎక్స్ అంటే ఏంటి? అండ్లో మల్టిప్లికేషన్. అవునా? ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏబి. ఇక్కడ కూడా ఏబి, కాకపోతే దానికి కాంప్లిమెంట్ ఆపోజిట్ వస్తుంది. లైక్ ఏ బి ఇన్పుట్ వాల్యూస్, ఎక్స్ అనేది అవుట్పుట్ వాల్యూ. లైక్ ఇప్పుడు నువ్వు 0 0 ఇన్పుట్ ఇచ్చావు. 0 0 ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇది యాండ్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ యాండ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయండి. నీకు రెండు ఆఫ్ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు యాండ్లో నీ అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? ఆఫ్ అవుతుంది. కానీ కాంప్లిమెంట్ ఉంది కాబట్టి, ఇక్కడ కాంప్లిమెంట్ అనేది యాడ్ అయింది కాబట్టి నీ అవుట్పుట్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. ఇందులో నాండ్లో ఇన్ ద సేమ్ వే ఒకటి ఆన్ ఉండి ఇంకొకటి ఆఫ్ ఉంటే నీ యాండ్లో ఏమవుతుంది? ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఒకటి ఆఫ్ ఉన్నా కానీ దీంట్లో ఆన్ అవుతుంది కాంప్లిమెంట్ కాబట్టి. సేమ్ వే అన్ని. ఇప్పుడు రెండు ఆన్ ఉంటే నీ నాండ్ గేట్లో నీ ఆటోమేటిక్ అవుట్పుట్ కూడా ఆన్ అవుతుంది. కానీ దీంట్లో ఆపోజిట్ టు యాండ్ కాబట్టి నాండ్ ఇది ఆఫ్ అవుతుంది. సో ఇలా అనమాట. నెక్స్ట్ నార్ గేట్. యాజ్ ద నేమ్ ఇట్సెల్ఫ్ స్టేట్స్, ఇట్స్ ఎ నార్ గేట్. అంటే నార్, ఆర్కి ఎన్ అంటే నాట్ ఫర్ ఆర్. అంటే ఆర్కి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే అవుట్పుట్ సిగ్నల్, దాన్ని కాంప్లిమెంట్ చేస్తే మనకి నార్ వస్తుంది. దీనిది కూడా లాజిక్ డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను. 2 ఇన్పుట్స్ సేమ్ యాజ్ నార్ గేట్ లానే ఉంటుంది, కాకపోతే ముంగట కాంప్లిమెంట్ వస్తుంది. ఈ 0 అనేది అంటే సర్కిల్ అనేది మీకు కాంప్లిమెంట్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి హోల్ కాంప్లిమెంట్. ఇక్కడ చూడండి ఆర్ గేట్లో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏబి. ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏబి కాంప్లిమెంట్. అంటే దానికి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే దానికి వచ్చిన సిగ్నల్స్ని మీరు ఆఫ్ అవుతుంది, ఆన్ అయితే ఆఫ్ చేస్తుంది. అలా అనమాట. చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మీకు ఆర్ గేట్లో బోత్ ది ఇన్పుట్స్ ఆఫ్ మోడ్లో ఉంటే ఏమవుతుంది? ఆఫ్ అయిపోతుంది సర్క్యూట్. కానీ కాంప్లిమెంట్ కాబట్టి ఆన్ అవుతుంది నార్ గేట్లో. ద సేమ్ వే ఏదైనా ఒక్క ఇన్పుట్ ఆన్ ఉంటే ఆర్ గేట్లో ఆన్ అవ్వాలి అసలు, కానీ ఇది నార్ అంటే ఆపోజిట్ టు ఆర్ కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది? ఆఫ్ అవుతుంది. తర్వాత సేమ్ ఆపోజిట్ ఇది. బోత్ ద ఇన్పుట్స్ ఆన్లో ఉన్న ఏమవ్వాలి? సర్క్యూట్ అనేది ఆన్ అవ్వాలి. అవునా? కానీ ఇక్కడ ఆఫ్ అవుతుంది. ఎందుకు? ఇది కాంప్లిమెంట్ అని చెప్పాను కదా, అందుకే. సో 7th లాజిక్ గేట్, ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్. ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ గేట్. ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ గేట్ ది గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే దీనికి 2 ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి.
యాజ్ ఆర్ గేట్ అండ్ 1 అవుట్పుట్. ఇక్కడ ఎక్స్క్లూజివ్ కార్డ్ ఇలా ఒక లైన్ వస్తుంది. సో దీనిది ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. దీన్ని ఆల్జిబ్రిక్ ఫామ్లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే x ఈక్వల్స్ a ప్లస్ ఇది ప్లస్కి ఉంది రౌండ్ చేస్తారు ప్లస్ b. సో దీని ట్రూత్ టేబుల్ ఎలా ఉంటుందంటే 2 ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అండ్ 1 అవుట్పుట్ వాల్యూ అన్నప్పుడు. సో ఇప్పుడు నువ్వు బోత్ ద ఇన్పుట్స్ ఆఫ్లో పెట్టావు అంటే సిగ్నల్స్ ఆఫ్లో ఉన్నాయి, అప్పుడు నీ అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది, ఆఫ్ అవుతుంది. ఒక్కటి ఆన్లో పెట్టి ఇంకొకటి ఆఫ్లో పెడితే ఆన్ అవుతుంది. ఇది ఇక్కడ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ ఉంది కదా, ఇది ఆర్ గేట్. ఎక్స్ తీసేయండి, ఏం గేట్, ఆర్ గేట్. ఆర్ గేట్లో ఏంటి, ఏ ఒక్క ఇన్పుట్ ఆన్లో ఉన్నా నీ అవుట్పుట్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. సో అదే సేమ్, కాకపోతే కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు రెండు ఆన్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇది ఆఫ్ అవుతుంది. అంటే ఏంటంటే ఒకవేళ నీ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ రెండు ఆఫ్లో ఉన్నా రెండు ఆన్లో ఉన్నా నీ అవుట్పుట్ వాల్యూ మాత్రం ఆఫ్లోనే ఉంటుంది. అంటే బోత్ ది వాల్యూస్ రెండు ఇన్పుట్ వాల్యూస్ సేమ్గా ఉంటే నీ అవుట్పుట్ వాల్యూ ఆఫ్లోనే ఉంటుంది. ఆన్ ఉండని ఆఫ్ ఉండని కానీ అవుట్పుట్ వాల్యూ మాత్రం ఆఫ్లోనే ఉంటుంది. కమింగ్ టు 8th లాజిక్ గేట్, ఎక్స్క్లూజివ్ నార్. ఎక్స్క్లూజివ్ నార్ అంటే నార్ గేట్ చూడండి, అసలు ఇది నార్ గేట్. ఈ నార్ గేట్కి వచ్చిన వాల్యూస్, ఇది నార్ గేట్ అవునా, ఇన్ వార్ నార్ గేట్. నార్ ఇదేంటి, ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ నార్. దీనికి డిఫరెన్స్ ఉంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఆర్ గేట్, మీరు ఆర్ గేట్ చూడండి. ఆర్ గేట్లో నీకు ఏ ఒక్క ఇన్పుట్లో ఆన్లో ఉన్న నీ అవుట్పుట్ అనేది ఆన్ అవుతుంది అవునా. ఏ ఒక్క ఇన్పుట్ ఆన్లో ఉన్న నీ అవుట్పుట్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. సో ఇన్ ద వే సో ఇప్పుడు అనుకోండి, దీని ఆల్జిబ్రిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు a ప్లస్ ఆఫ్ b హోల్ కాంప్లిమెంట్. అంటే ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్కి కాంప్లిమెంట్ ఎక్స్క్లూజివ్ నార్. అంటే దీనికి వచ్చిన వాల్యూస్ని ఆపోజిట్ చేస్తుంది. లైక్ ఇక్కడ బోత్ ద సిగ్నల్స్ సేమ్ ఉంటే ఆఫ్ అవుతుంది అన్న, ఇక్కడ బోత్ ద సిగ్నల్స్ సేమ్ ఉంటే ఆన్ అవుతుంది. బోత్ ద సిగ్నల్స్ ఆఫ్లో ఉండని నీ అవుట్పుట్ ఆన్ అవుతుంది. బోత్ ద సిగ్నల్స్ ఆన్లో ఉండని నీ అవుట్పుట్ ఆన్ అవుతుంది. కానీ ఒక్క సిగ్నల్ ఆన్లో ఉన్న నీ అవుట్పుట్ అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది. సో ఇది లాజిక్ గేట్స్ గురించి. ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్స్, if you have any doubts in this logic gates, please comment me in the comment section. If you like my content and explanation, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.